تو آج کلام مقدس میں سے ہم اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے اس زندگی کو خداوند کے نقش قدم پر گزارنے کے لیے کلام مقدس میں سے رہنمائی حاصل کریں گے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں اور خداوند میں ترقی کریں۔ تو جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں، رومیو کا خط، پولس رسول کے نام رومیو کا خط 6 باب اور اس کی 12ویں آیت، کوئی بھی کلام مقدس میں سے پڑھ سکتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ آمین۔ ہم نے پڑھا ہے بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہر اس شخص کے لیے کلام کرتا ہے جو اس کے کلام پر نگاہ کرتا ہے، اور ہر ایک زندگی کے لیے ہے یہ کلام۔ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ یہ گناہ جو ہے وہ ہمارے فانی بدن میں بادشاہی کرے۔ وہ بادشاہی کس طرح کرتا ہے گناہ؟ جب ہم ان خواہشوں کے تابع ہو جاتے ہیں جو جسم کی ہے، جو ابلیس کی طرف سے ہے، وہ باتیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، جب ہم ان خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو پھر گناہ جو ہے وہ ہماری اس فانی زندگی میں بادشاہی کرتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے کہ ہم گناہ کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم جب گناہ ہماری زندگی میں ہے اور ہم ان خواہشوں کے تابع ہیں جو ابلیس نے ہماری زندگی میں پیدا کی ہے، تو اس لیے پھر اس زندگی پر کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ ابلیس کا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو چاہتا ہے وہی کام ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خواہشیں ہماری زندگی میں ہیں، اور ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم غلط کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور پھر ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اور گناہ جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان اس گناہ کا غلام ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کی آواز ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے، اس لیے خدا نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کے غلام بن جائیں اور وہ گناہ ہماری زندگی میں بادشاہت کرے اور ہم خدا کی بادشاہی سے دور ہو جائیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کریں، اس کے کلام پر نگاہ کریں، خداوند سے مدد مانگیں، پاک روح سے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ ہم جسم کی خواہشوں کو ختم کریں، تاکہ ہم ان خواہشوں پر جو ہے غالب آئیں جو ابلیس کی طرف سے ہے۔ اور جب ہم غالب آئیں گے تو پھر یہ گناہ جو ہے ہماری زندگی سے ختم ہوگا۔ ہم اگر ابتدا میں دیکھیں تو جب آدم کو کہا گیا کہ تو اس درخت کا پھل نہ کھانا، اس نے حکم عدولی کی اور گناہ اس کی زندگی میں آ گیا، اور جب گناہ اس کی زندگی میں آ گیا تو پھر ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ گناہ بھری زندگی خدا کی قربت میں رہتی، خدا کی حضوری میں رہتی، خدا کی معموری میں رہتی۔ پھر وہ خدا کی معموری میں رہنے کے لائق نہیں تھے، اور پھر ان کو خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کی زندگی میں گناہ آ گیا تھا۔ لیکن جب اس کی زندگی میں گناہ آیا ہے تو وہ خدا کی نظروں سے چھپ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں خدا کے قابل نہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خدا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے بیٹے قائن کی زندگی میں جب گناہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جب خدا کی آواز آئی کہ اے قائن تیرا بھائی حابل کہاں ہے، تو خدا کے آگے اکڑ رہا ہے، کہتا میں کوئی اپنے پرا دا محافظ ہاں، مجھے کیا پتا وہ کہاں پر ہے، وہ خدا کے آگے اکڑ رہا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو وہ گناہ کے باعث چھپا، لیکن جب قائن کی زندگی میں گناہ آیا تو وہ خدا کے آگے اکڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا ہو،
اور اسی طرح جب ہم نافرمانی کے تعلق سے دیکھیں جس طرح آدم کی زندگی میں نافرمانی آئی، تو اگر ہم ساؤل کی زندگی پر نگاہ کریں تو جب خدا نے کہا کہ جس ملک میں تو جا رہا ہے جنگ کے لیے تو وہاں کے کسی بھی فرد کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو، مال و مواشی کو، بچوں تک کو، سب کو مار دینا، لیکن وہ وہاں سے اچھی اچھی چیزیں لے کر آ گیا۔ اور جب خدا نے سمیل نبی سے ہم کلام ہوا اور اس نے جا کر اس پر عیاں کیا کہ تو نے یہ گناہ کیا کہ خدا نے کہا تھا کہ اس ملک کو تباہ برباد کر دینا، لیکن تو اچھے اچھے جانور لے آیا، یہاں تک کہ وہاں کے بادشاہ کو لے آیا، لیکن وہاں پر ساؤل کی زندگی دیکھیں کہ اس نے توبہ نہیں کی، اقرار نہیں کیا، بلکہ وہ سمیل نبی کو یہ جتا رہا ہے کہ اسے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں، تو نظر انداز کر۔ اس نے اپنے اس گناہ کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مانا، اقرار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنا اثر و رسوخ دکھا رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کر، لوگوں کے سامنے میری بات بنی ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہے، اور لوگ کیا کہیں گے۔ اور اس طرح اس کی زندگی میں جب گناہ آیا تو وہ خدا سے دور ہو گیا۔ بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں، وہ آدم کی طرح ہے، جب ان کی زندگی میں کوئی گناہ آ جاتا ہے تو پھر وہ خدا کی حضوری سے خود بخود دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب تو میں خدا کے قابل نہیں ہوں، اب تو مجھے بائبل پڑھنے کا کیا فائدہ، اب پرستش کرنے کا کیا فائدہ۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس اس کے کان میں کہتا ہے تو نے تو یہ کر دیا ہے، تیری تو زندگی ٹھیک نہیں ہے، تیری تو آج صبح ہی منہ ماری ہوئی ہے، تو نے تو آج صبح ہی یہ گناہ کر دیا ہے، تو اب تو کیسے دعا میں بیٹھے گا، اب تو کیسے کلام کرے گا، اب تو کیسے خداوند کے حضور میں دعا میں وقت گزارے گا۔ اور اس طرح انسان پھر خدا کی نظر سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، خدا سے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک وہ زندگی ہے جو قائن کی طرح ہے، وہ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کیڑا کلے نے کیتا ہے، وہ فلانا بڑا چنگا ہے، وہ ایلڈر کی بیٹی ہے، وہ پادری کی بیٹی ہے، وہ تو رفاقت خواتین کے بچے ہیں، ان کو دیکھیں ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، ایسا کر لیا تھا کی ہو گیا، لیکن وہ خدا کے آگے جھکتے نہیں ہیں، بلکہ دوسروں پر نگاہ کرتے ہیں، بلکہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اکڑتے ہیں کہ ہم نے کوئی چرچ تھوڑی کیا، سارے کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کو ساؤل کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنا اثر رسوخ دکھا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ اپنا اثر رسوخ، چلو کوئی گل نہیں ہے، جوان نے، بچے نے، غلطی ہوئی جاتی ہے، اس بات کو بجائے اس کا کہ ہم اس گناہ کو ظاہر کریں اور اس کو مان لیں، لیکن ہم ان کو بہت ساری باتوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، جوان ہے، ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو لیکن خداوند کی آواز کیا ہے؟ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر 4 باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھیں کہ جب خدا نے قائن کی قربانی کو قبول کیا، حابل کی قربانی کو قبول کیا، اور قائن کی قربانی جو تھی، نذرانہ جو تھا، اسے خدا نے رد کر دیا، تو تب بھی اس گناہ کرنے سے پہلے خدا کی آواز تھی۔ پیدائش 4 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ خدا کی وہاں پر یہی آواز تھی کہ گناہ پر غالب آ، لیکن یہ گناہ کیا ہوا؟ نسل انسانی میں پھیلتا چلا گیا اور لوگ گناہ کے غلام بن گئے۔ اس کے بعد قائن کے آگے زندگی میں بعد میں دیکھیں تو اس کا بیٹا جو لمک تھا، اس کے بارے میں لکھا وہ 2 بیویاں بیاہ لایا اور ایک شخص نے اسے زخمی کیا اور اس نے کیا کیا؟ اسے مار دیا۔ اس طرح قتل و غارت دنیا میں آ گئی اور انسان اس گناہ کا غلام ہوتا چلا گیا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، داؤد، جب ہم اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جب بیت سبا کے ساتھ اس کی زندگی گناہ میں آ گئی تو ناتن نبی نے آ کر اس پر عیاں کیا کہ تیرے پاس 100 بھیڑیں تھی لیکن اس غریب کے پاس ایک ہی تھی، تو نے اس کو بھی لے لیا۔ اس نے ظاہر کیا کہ ہتی اوریا اس کی ایک ہی بیوی تھی لیکن تو نے اس کو بھی لے لیا، اور اس نے اس وقت نبی کے سامنے قرار کیا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا۔
वो पछताया। और जो लोग अपने गुनाह पर पशेमान होते हैं, पछताते हैं, खुदा की तरफ से उन पर जो है रहम होता है। अगर इंसान में पढ़े तो वहां लिखा है जो अपने गुनाह को छुपाएगा कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करता है उस पर खुदावंद की रहमत होगी। छुपे गुनाह की माफी नहीं। जिस गुनाह का आप खुदा के हुजूर में करार करते हैं कि खुदा मुझसे ये हो गया है, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा करूं, मैं इस गुनाह पर अपनी इस मुश्किल पर कोशिश करने के बावजूद जो है फतह हासिल नहीं पा रहा, तू मेरी मदद कर। तो फिर खुदा हमारी मदद करता है, फिर वो इस इकरार के बाइस जो है वो हमें मुआफ करता है। लेकिन जो इकरार करते ही नहीं अपनी गुनाह गलती खता का, तो खुदा फिर उन पर रहम नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को छोड़कर और जगहों से शफा ढूंढने चले जाते हैं, जहां पर कोई उनको बताता है फलां बाबा है, फलां शख्स है, वो तावीज देगा, वो तुम पे ये करेगा, वहां चले जाते हैं और चर्च में भी चले जाते हैं, लेकिन वो खुदा के हुजूर में झुकते नहीं, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तौबा नहीं करते, और वो डबल जिंदगी जीते रहते हैं, उधर भी जाते हैं और इधर भी आते हैं। तो लेकिन इस तरह के लोगों को शिफा नहीं होती। जो अपना भरोसा खुदा पर रखते और कहते हैं तू ही शाफी है और तू शिफा बख्शेगा, तो उनको शिफा मिलती है। लेकिन जो अपनी जिंदगी में गुनाह भी रखते हैं और चाहते हैं कि खुदा से शिफा उनको मिल जाए, तो फिर शिफा मिल नहीं सकती। क्यों? खुदा चाहता है कि हम गुनाह पर गालिब आए। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनका खुदा ने कहा मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा और तुम फाते होगे। लेकिन एक गुनाह ऐसा है, अगर हम हरामकारी ज़नाकारी का देखें तो उसके बारे में खुदावंद ने कहा है कि तू उससे भाग, ज़नाकारी से भाग, हरामकारी से भाग। जिस तरह यूसुफ जब उस औरत ने चाहा कि वो उसके साथ सोए तो वो यूसुफ वहां से भाग गया। वाहिद ये गुनाह है जिससे खुदा ने हमें कहा है कि भागो, इसका मुकाबला नहीं करो, क्योंकि इस शिकंजे में जो है तुम वहां उसी जगह पर रहते हुए फंस जाओगे। उस जगह से गायब हो जाओ, उस शख्स से दूर हो जाओ, उन लोगों से दूर हो जाओ जिनके बाइस तुम इस गुनाह में पड़ जाते हो। इस गुनाह से हमें भागने की जरूरत है। वहां पर ये नहीं कि मैं बहुत तीस मार खान हूं, बल्कि ऐसी जगह जहां हम समझते हैं कि ये गलत है, वहां से भागने की जरूरत है। क्यों खुदा चाहता है कि हम गुनाह पर गालिब आए? क्यों? क्योंकि गुनाह के बाइस इंसान खुदा की कुर्बत से दूर हो जाता है, खुदा की मामूरी उससे दूर हो जाती है, और फिर वो खुदा की आवाज को, पाक रूह की आवाज को साफ तौर से नहीं सुन सकता। गुनाह अब इब्लीस क्या करता है कि वो हमें कोई हाथ पांव से पकड़ कर मारता नहीं, उसको पता है इससे गुनाह करवा दिया ये खुद ही खुदा से दूर हो जाएगा। जिस तरह नबियों की जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में गुनाह आया, तो जब गुनाह आ गया तो उन्होंने खुद को दूर कर दिया। अक्सर एक मिसाल है साधु सुंदर सिंह की, तो वो कहते हैं कि गुनाहगार में और ईमानदार में थोड़ा ही फर्क है। ईमानदारों से भी गुनाह गलती खता हो जाती है और गुनाहगार तो करते ही रहते हैं। तो उसने इसको इस तरह बयान किया कि ईमानदार जो शख्स है वो उसकी तरह है कि पानी की एक गैलन हम सर पे उठाते हैं तो हमें भारी लगता है। ईमानदार की जिंदगी में जब कोई गलती गुनाह खता हो जाती है तो वो जब तक अपने गुनाह का इकरार नहीं कर लेता, उस गलती को मान नहीं लेता, वो उस गैलन की तरह उसे बोझ महसूस होती है। लेकिन गुनाहगार क्या है? वो इस तरह है जिस तरह हम समुंदर के अंदर डुबकी लगाते हैं, पूरा समुंदर हमारे ऊपर होता है लेकिन वो हमें वजनी नहीं लगता। तो गुनाहगार क्या कहते हैं? जिथे इन्ने गुनाह ने उठे एक और से एक में बड़ा चंगा, वो गुनाह में गिरते चले जाते हैं, वो गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू हो जाते हैं, वो उसमें से निकलते ही नहीं, बल्कि यही कहते हैं जिथे इन्ने गुनाह ने उठे एक होर हो जाए, जिथे इन्ने गुनाह किते ने एक होर हो जाएगा। कि वो समुंदर की तरह कि डुबकी लगाई है, समुंदर पूरा है उनके ऊपर लेकिन वजनी नहीं। लेकिन ईमानदार वो है, खुदा से जो शख्स डरता है, रास्तबाज वो है कि जब उससे गलती गुनाह खता होती है तो वो जब तक खुदा की हजूरी में झुककर
माफी नहीं मांग लेता तब तक उसे सुकून नहीं होता। ये गुनाहगार और ईमानदार की जिंदगी में फर्क है। हालांकि दोनों से गलती गुनाह खता हो जाती है, लेकिन जो इकरार कर लेता है, जो खुदावंद को कहता है मुझे इस अपनी गलती पर काबू पाना सिखा दे, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से ये गुनाह दूर हो जाए लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, तू मेरी मदद कर, तो फिर खुदावंद उसकी मदद करता है। और जब हम कलाम मुकद्दस में से एक औरत को देखते हैं जो यीशु के सर पर अतर डालती है, तो जब वहाँ पर देखते हैं कि यहूदा कहता है कि ये तो इतना महंगा था, ये तो गरीबों को बेचकर अतर दिया जाता, तो खुदावंद यीशु कहते हैं इसने मेरे मरने का इंतजाम किया, मरने और दफन होने का। लेकिन वो एक बात खुदावंद यीशु कहता है कि इसके गुनाह बहुत ज्यादा थे जो माफ हुए हैं। वो कहता है जो जिसके गुनाह ज्यादा माफ होते हैं वो मोहब्बत भी ज्यादा दिखाता है। इसका मतलब है कि हर रोज हमसे गलती गुनाह खता होती हैं, लेकिन जब हम हर रोज अपनी हर एक गलती गुनाह को याद करके माफी मांगते हैं तो फिर हम सोचते हैं ओए मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया, लेकिन खुदा कितना अजीम है कि हर रोज मुझे माफ करता है। और जब हम उस लिस्ट को देखते हैं तो फिर हमारी मोहब्बत खुदा के साथ बढ़ती है कि खुदा मेरी तो जिंदगी ये थी, मैंने तो ये भी किया वो भी किया, लेकिन तू मुझे हर रोज माफ करता है। लेकिन अगर हम आदत बना लें तो वो चीज जो है वो गलत है। लेकिन खुदा हमारे दिलों को जानता है, इकरार को जानता है कि हम उसके साथ चलना चाहते हैं। और उस औरत की तरह हर रोज जब हम अपने खुदा से माफी मांगेंगे तो हमें फिर यकीन हो जाएगा खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है, और हमारी मोहब्बत भी खुदा के साथ बढ़ेगी कि खुदा ने मुझे माफ किया, मुझे बहाल किया। क्यों? क्योंकि हम गुनाह के बाइस जो है अजीम जिंदगी बसर नहीं कर सकते, हम गुनाह के बाइस हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते, हम गुनाह की बाइस जो है ग्रेटनेस जिंदगी बसर नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह खुदा से जुदा कर देता है। याकूब के 12 बेटे थे और उनमें सबसे छोटा जो था वो यूसुफ था, और यूसुफ के जो भाई थे वो 11 भाई थे, लेकिन सिर्फ यूसुफ वाहिद था कि उसकी वो भाई जो थे उसके साथ उसकी बन नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर बाप को देता था, और वो बाकी 11 जो थे वो तो एक दूसरे के काने थे, एक दूसरे को उनको पता था, उनकी आपस में खूब बनती थी, लेकिन जिसके अंदर ये तबीयत नहीं थी, जिसके अंदर खुदा का खौफ था, उन भाइयों की उस भाई से नहीं थी बनती। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी अजीम गुजारते हैं, गुनाह से नफरत करते हैं, तो बहुत कम लोग हैं कि उनके साथ बने। वो ज्यादातर आप उनको देखेंगे तो आप उनको अकेला देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेट बातें होती हैं बहुत सारी दोस्तें आपस में करती हैं, लेकिन जो खुदा की राह पर होता है उसके साथ वो बातें नहीं। तो वो अक्सर सोचते हैं पता नहीं क्या मेरे साथ क्यों नहीं लोगों की इतनी बन आती, इसीलिए नहीं आती क्योंकि हमारी उन जैसी जिंदगी नहीं होती। वो अलग ग्रुप बन जाता है, लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो अलग होते हैं, अलग थलग दुनिया से नजर आते हैं। इसी तरह यूसुफ जो था उसके 11 भाई जो थे वो हो सकता है कि वो जंगलों में महफिलें करते हो, पार्टियां करते हो, वो जानवर खाते हो और बाप को कह देते हो कि वो फलाना रीछ आया था वो ले गया था, और उनके बुरे कामों की खबर यूसुफ ने जब ग्रेट जिंदगी जी, उसने बचपन ही से गुनाह से नफरत की तो खुदा के प्लान का हिस्सा हो गया। वो जिंदगी जो गुनाह में गुजरती है वो खुदा के प्लान का हिस्सा नहीं हो सकती, और खुदा ये चाहता है कि हम गुनाह से नफरत करें, वो जिंदगी जिए जो खुदा चाहता है, ताकि हम उसके प्लान का हिस्सा बने। और जब उसने इस तरह अपनी जिंदगी बसर की तो खुदा की निगाह उस पर हुई और खुदा ने उसे अपने काम के लिए आजमाया, और जब वो पूरा उतरा तो उसे मिस्र का बादशाह 3 नंबर का ठहराया। बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जब हम कलाम मुकद्दस पे निगाह करते हैं कि जब हम दाऊद को देखते हैं तो उसके भी बहुत बड़े बड़े भाई थे, लेकिन दाऊद की जिंदगी सबसे अलग थी। तो जब हम अलग जिंदगी जीते हैं दूसरों से, ये नहीं कि वो भी कर रहे हैं तो की हो गया भाई, नहीं, हमने ये देखना मेरे खुदा को क्या पसंद है। और जब हम कलाम पर निगाह करेंगे, दुआ में वक्त गुजारेंगे, फिर अंदर जो है पाक रूह है वो फिर हमें बताएगा नहीं ये गलत है,
तुझे इस तरह नहीं करनी चाहिए, तू खुदा की बंदी है, तेरे को मुनासिब नहीं कि तू अपने भाई पर तोहमत लगाए, तू अपने भाई की, अपनी बहन की बदगोई करे, उस पर जो है तू जुल्म करे। फिर रहम आता है, फिर तरस आता है, उसकी जिंदगी क्या होती है, दूसरों से अलग हो जाती है। और इसीलिए यहाँ हमने जो पढ़ा है रोमियो के खत में, तो वहाँ पर खुदावन की आवाज़ यही है कि गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, क्योंकि गुनाह इंसान को खुदा से जुदा कर देता है। और अगर हम खुदा से जुदा हो जाएंगे तो फिर हम किसी काबिल नहीं, फिर हम मौत की हालत में हैं और फिर हम इब्लीस के शिकंजे में हैं। लेकिन जब हम गुनाह से नफरत करेंगे तो फिर हम खुदा के लायक होंगे और खुदा फिर हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर खुदा जो है वो हमें ख्वाब और रोया बख्शेगा, वो फिर हमें अपनी गवाही के लिए उठा खड़ा करेगा। और ये तब होगा जब हमें गुनाह से नफरत होगी, उन बातों से नफरत होगी जो कलाम के लायक नहीं, जो खुदा के लायक नहीं है। तो जब हम अपनी ज़िंदगियों को उसके ताबे करेंगे तो वो फिर हमें गाइड करेगा, वो हमें बताएगा। और जब हम कोशिश करते रहेंगे तो फिर खुदावन का पाक रूह जो है वो हमें ज़ोर और क़ुव्वत बख्शता है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि मुझ में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बाइस मुझे शिफा नहीं मिल रही, जिसके बाइस मेरे हालात नहीं बदल रहे, जिसके बाइस मेरे घराने में खुदा का नाम जलाल नहीं पा रहा। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदा चाहता है कि हम गुनाह के गुलाम ना बने, बल्कि हर उस बात के लिए खुदावन से तौबा करें जो खुदा को पसंद नहीं। तो फिर ताजगी के दिन आएंगे, फिर बहाली आएगी, फिर खुदावन का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करेगा, फिर हमें वो अपनी गवाही के लिए उठा खड़े करेगा, फिर हमारे वसीले मौजज़े होंगे, हमारे वसीले रूहें बचेंगी और इस दुनिया में खुदावन की बादशाही कायम होगी। खुदावंद आप सबको बरकत। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम दुआ करें। खुदा जब बोलता है तो हमें इकरार की जरूरत है।